Hey guys, good morning. So welcome back to this internship. I have heard there are like so many new joinees in for this internship. Today will be one more like what you say a recap class. So I'll be telling you if you I mean you're in this internship right now. So I'll be telling you what is in it for you. Okay. What is the thing that you're going to gain from this internship and how it goes, what are the tasks, what is the assessment means. Okay, so how to submit everything, this and that. Okay. Yes, so let's get started. I'm Jwalita, by the way, Jwalitha. It pronounced as Jwalita. And I'll be your internship trainer throughout all these 4 months. So we are expecting like 30 to 35 classes in total, 35 hours you will get. Okay. How exactly this plan works? So first, let me give you the timings and the what do you say? A week walkthrough. Okay. So the internship actually happens on all the 6 days actually. Okay. So every day of a week you're going to have something to do, right? For example, Sunday is a holiday, obvious. Monday you will be given a task, okay, based on the things you have studied in the previous week. అంటే ప్రీవియస్ వీక్లో ఏం చదివారో దాన్ని బట్టి మండే ఒక టాస్క్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ టాస్క్, ఓకే, యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్ టాస్క్ అండ్ సబ్మిట్ త్రూ ప్రాపర్ ఛానల్స్. If I post the task in the WhatsApp group, you have to reply to it. Okay, I'll check all your replies and all, and see whether it is the correct answer or not. Task is mostly like టూ థింగ్స్. ఓకే, ఒకటేమో క్వశ్చన్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, సో టాస్క్ అంటే ఏంటని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఒకటేమో క్వశ్చన్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, ఇఫ్ దెర్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్, సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ టాస్క్ విల్ బి ఎక్స్ప్లోరేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒక వర్డ్ చెప్పాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ ఈడిఏ, ఎక్స్ప్లోరేటరీ డేటా అనాలిసిస్. ఓకే, అంటే ఏంటి అని చెప్పి మీరు కాన్సెప్ట్ చదువుకొని వస్తే ట్యూస్డే నేను దాని గురించి క్లాస్ తీసుకుంటా. సో వెన్ ఐ ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్స్, you will be able to answer because you researched on Monday. సో నేను ఒక టాపిక్ ఇచ్చానంటే దాని మీద రీసెర్చ్ చేశారంటే మండే, సేమ్ టాపిక్ మీద నేను ట్యూస్డే ఏమన్నా క్లాస్ తీసుకున్నప్పుడు నేను క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి మీకు యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఓకే, సి, త్రూ అవుట్ దిస్ ఇంటర్న్షిప్ గైస్, ఐ వాంట్ యూ పీపుల్ టు టేక్ దీస్ టాస్క్స్ వెరీ సీరియస్లీ. ఓకే, ఎందుకంటే ఫ్యూ థింగ్స్, సి, పైథాన్ ఇస్ వెరీ వాస్ట్. Python and artificial intelligence, you already know this is the Python, artificial intelligence implementing with Python. Okay, so you can expect a lot of hands-on sessions. Okay, so in every week, first week will be Tuesday will be theoretical and Thursday will be practical. Okay, so I will tell you, we'll talk about it later, so how it goes and all. But what I'm trying to say is, if you don't follow these tasks properly, for example, నేను క్లాస్లో ఒక 70% తీసుకుంటే, 70% ఒక కాన్సెప్ట్ గురించి తీసుకుంటే, ఒక 30% మీరు ఈ టాస్క్స్ ద్వారా మీరు రీసెర్చ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూర్ నాట్ మీటింగ్ దట్ రీసెర్చ్ పార్ట్, ఓకే, ఇఫ్ యూర్ నాట్ పెర్ఫార్మింగ్ దోస్ టాస్క్స్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి టఫ్ ఫర్ యూ. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ ద ఫ్యాక్ట్స్. సో I don't know how to make it wrap it nicely and with a bow and all. Okay, so I'm just straightforward. Okay, so if you don't do the tasks, you won't be able to అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐమ్ టీచింగ్ ఆన్ ట్యూస్డే. మండే మీరు వర్క్ చేయలేదంటే ట్యూస్డే నేను చెప్పేది ఏంటో మీకు అర్థం కాదు. ఓకే, సో ఈ వర్క్ అన్నది, హోమ్లో చేసే టాస్క్స్ అన్నది, ఇట్ ఈస్ నాట్ బిగ్ బిగ్ వన్. యూ క్యాన్ కంప్లీట్ దీస్ టాస్క్స్ విత్ ఇన్ 30 to 40 minutes. దట్స్ ఆల్. ఒక 1 డేకి ఒక 30 minutes డెడికేట్ చేసేటట్టు వస్తుంది అంతే. ఓకే, బికాస్ ద టాస్క్స్ ఆర్ వెరీ సింపుల్. జస్ట్ గూగుల్ చేసి దాని గురించి తెలుసుకోండి. ఓకే, ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందో రీసెర్చ్ చేయండి. You people are very good at using the internet, so use it. Okay, and submit the task. ఓకే, సో ఈ టాస్క్స్ ఎలా జరుగుతాయంటే, మండే మీకు టాస్క్ ఉంటుంది. బేస్డ్ ఆన్ ద టాస్క్ దానికి సంబంధించిన క్లాస్ ట్యూస్డే ఉంటుంది. మళ్ళీ వెనస్డే టాస్క్ ఉంటుంది. బేస్డ్ ఆన్ ద టాస్క్ థర్స్డే క్లాస్ ఉంటుంది. ఓకే, మళ్ళీ ఫ్రైడే ఒక టాస్క్ ఉంటుంది.
ఇప్పుడు మీరు చేసిన ఈ 3 టాస్క్స్ అండ్ 2 క్లాసెస్కి కలిపి సాటర్డే అసెస్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, అసెస్మెంట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ లైక్ 5 to 10 questions. ఆల్ ఆర్ ఎంసీక్యూస్. యూ క్యాన్ రన్ ఇట్ ఇన్ అన్ ఆన్లైన్ పోర్టల్. మీరు కోడింగ్ కావాలంటే ఎక్కడైనా రన్ చేసుకుని యూ కెన్ అటెంప్ట్ ఇట్. ఓకే, సో let me just sum it up how it actually works. Monday you get the task, Tuesday you have class. Okay, Wednesday you get the task, Thursday you have class. Friday also you get tasks. Okay, 3 tasks you will get and 2 classes you will get. And based on all these 5 days, you will get an assessment. Assessment is like writing an exam on every Saturday. Okay, this is how it works, guys. Okay, I guess the walkthrough of the week is cool. ఐ మీన్ టాస్క్స్ అడ్మిన్ పోస్ట్ చేస్తారు, లేకపోతే నేను పోస్ట్ చేస్తాను. టాస్క్ సబ్మిషన్ మీరు అడ్మిన్కి చేయొచ్చు, లేకపోతే నేను మెసేజ్ పర్సనల్గా వాట్సాప్లో పెట్టుంటే టాస్క్ గురించి దానికి మీరు రిప్లై చేయొచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఫైన్. అండ్ second part. So first part I have done with the walkthrough. Okay, second part is I am telling you, I have to tell you why we have chosen this artificial intelligence. Okay, so there are like 10 reasons why. Simple. Okay, so let me tell you what are the reasons. For example, AIML is widely used for few things. First is automation, obvious. Okay, so automation ante you have seen a lot of industries, right? ఇండస్ట్రీస్లో ఈ మెకానికల్ ఆర్మ్స్ ఉంటాయి. అవి ఏం చేస్తాయంటే ఆటోమేషన్ కింద వర్క్ అవుతాయి. ఓకే, నేనేం చేస్తానంటే ఒక అల్గారిథం ఇన్పుట్ చేస్తే, ఓకే, ఆ అల్గారిథం బేస్డ్ ఆన్ దట్ అల్గారిథం ఇట్ ఈస్ గోనా వర్క్, రైట్? సో ఆటోమేషన్కి ఏఐఎంఎల్ is going to be the very big help. So that is one reason we are learning AIML. Second is enhancing the decision making. So what exactly is enhancing decision making? For example, I'm starting a business, let us say. Okay, I have started a business in 2022, let us say, to 2022. ఓకే, ఈ బిజినెస్ అన్నది ఇలాగే కంటిన్యూ చేయొచ్చా, లేకపోతే నేను ఏమైనా కొత్త ప్రోడక్ట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే హిట్ అవుతుందా, లేకపోతే ఇలాంటి ప్రోడక్ట్స్ ఆల్రెడీ మార్కెట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు డౌన్ఫాల్ అవుతుందా? ఓకే, సో ఇదంతా నేను ఒక బిజినెస్ ఆస్పెక్ట్ రీసెర్చ్ చేయాలి. ఓకే, సో this artificial intelligence, what is the part of what is the point of creating an artificial intelligence? To do the human work, think and act like human beings, right? సో నేనేం చెప్తానంటే, నా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఒక అల్గారిథం రాసి దాన్ని రన్ చేస్తే, ఓకే, ఏమేమి రిస్క్స్ ఉన్నాయి, ఓకే, మార్కెట్లో ఈ ప్రోడక్ట్కి రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది రీసెర్చ్ చేస్తుంది. ఇట్ గ్రాబ్స్ డేటా ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నెట్ and see whether this business is going to work or not, whether this product is going to be hit or fail. ఓకే, సో దాన్ని యాంటిసిపేట్ చేసి నేనేం చేస్తానంటే, హిట్ అవుతుంది అంటే దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను, ఆ ప్రోడక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను. లేకపోతే హిట్ అవ్వదు, ఈ ప్రోడక్ట్ ఇలాంటి ప్రోడక్ట్స్ మార్కెట్లో చాలా ఉన్నాయి, ఒక టాప్ లీడింగ్ కంపెనీ ఆల్రెడీ ఈ ప్రోడక్ట్ రిలీజ్ చేసింది కాబట్టి ఎవరు కూడా ఆ టాప్ లీడింగ్ కంపెనీని, ఆ బ్రాండ్ వదిలేసి మన బ్రాండ్ కొనరు అనింది అనుకోండి ఏఐ. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ డోంట్ టేక్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్. Okay, so I won't take all these financial risks, right? Okay, this is how your business intelligence and business intelligence are. Okay, so based on the data collected from the previous years in the financial market, whether I should invest in this business or not, that is going to be decided. Well, I have obvious people to do this all these research, but AI makes it easier and accurate. Lot of accuracy is there. That's it. Okay, so third reason is customer experience. Okay, for example, if previously we don't have all these chatbots and all in any website. So now you go to any website, a website lo open chesna, you will get this chatbot. చాటింగ్ పేజ్ వస్తుంది. ఓకే, మీరు అక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, వాళ్ళు కొన్ని క్వశ్చన్స్ కొన్ని క్లారిఫికేషన్స్ ఇస్తారు. సో కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ వన్ మోర్ రీజన్ వీఆర్ లెర్నింగ్ ఏఐ. ఓకే, అండ్ ఫోర్త్ రీజన్ ఇస్
AI is not only dedicated to one department. If you take mechanical, AI can be used in industries. If you take electrical or electronics, it can be used to design PCBs, this and that, do some tasks. If you take it in automobile industry, we are already talking about sensing the threads, or what would you say, autopilot modes, automatic cars, okay, auto driving cars, this and that. So it can be helpful for the automobile industry. So if artificial intelligence నేర్చుకోవటం వల్ల it is there, you cannot say that it is dedicated to one specific industry. మీరు ఒక టెన్స్ అండ్ ఫిఫ్టీన్స్, సో మెనీ ఇండస్ట్రీస్లో వాస్ట్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ వై ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ taught to you. Okay, that is why this internship taken this topic. Okay, this internship is dedicated towards teaching you people the basics and how to build a project in artificial intelligence. Okay, so this is your fourth reason, and fifth reason is very important one. There is a high demand. There is a high demand for a person who knows artificial intelligence, who knows about artificial intelligence. Okay, you have seen like a lot of things. Even if you know how to run a small algorithm, you have a job. Okay. You know how to build a model. You can assist in creating an AI robot. You have a job. So if you talk about roles, data science, data analytics is there. What you say, prompt engineering is there. Okay. Generative AI is there, and what you call it? This AI expert is there. Okay. So many roles are being created, and so many job openings are there. Okay, because this skill is high in demand, so high in demand. Okay, and we have very less people who actually understand AIML. ఏఐఎంఎల్ అంటే అండర్స్టాండింగ్ ఉన్న వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. కాకపోతే ఇండస్ట్రీలో చాలా ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది. ఈ రెండు రీజన్స్ కోసం వీఆర్ జస్ట్ టేకింగ్ దిస్ ఏఐఎంఎల్ యాజ్ అ ఇంటర్న్షిప్ టాపిక్. గాట్ దట్? ఓకే, ఫైన్. So these are 5 reasons why this internship have taken Python with AI. Okay, so what exactly AI ML ante? AI is artificial intelligence. You already know about that. Okay, so artificial intelligence ante, you're going to train a machine. Okay, so which is going to think and act like a human being. Okay, for example, previously, uh, we have calculators, right? Physical calculators. So whatever happens, for example, I have a restaurant, okay, and how much is the income for one day? So every time a bill comes in, I keep on adding it with the calculator and write it out, and that is how I can check on my finances, right? Okay, this was like so many years ago. Now we have softwares. Okay, so billing softwares. So it will go select the product, print it out, and by the end of the day, it's gonna sum everything. మొత్తం అన్నిటిని కలిపి యాడ్ చేసి it is going to give it to me, right? Billing. So this is another improvement, right? So what I'm trying to say is, artificial intelligence. Uh, these are like basic machine work. Okay, but what if you have seen so many apps? Okay, Healthify, there is an app. Okay, what I'll do is I'm going to take a picture of my food. Okay, so let us say I have dosa, okay, with milk and some chutney, coconut chutney, and what else is there? And a fruit and an apple on the plate. Okay. Now, if I take this picture, it's gonna recognize, okay, this kind of curvy shape and brownish whitish brown kind of food is called dosa.
It's gonna recognize it, and it will calculate. It will go and check the database how many calories are there. Okay, for those. So it recognizes the apple and sees how many calories are there. It recognizes the glass of milk and tell me how many calories. It is going to recognize the chutney and going to tell me how many in total how many calories are there. It's going to automatically calculate and give it to me. Correct. This is artificial intelligence. Okay. So we don't know all this information. I'm simply going to train my model. See, ఇలా ఉంటే ఇది దోశ. ఓకే ఈ షేప్స్ లో అంతా ఉంటే ఇది యాపిల్. ఓకే సో ఈ షేప్స్ లో ఉంటే ఇలా ఇలా వైటిష్ గా గూయిగా ఉంటే ఇదేమో చట్నీ. ఓకే సో ఇలాంటి కొన్ని ఇమేజెస్ దానికి ఫీడ్ చేసి రికగ్నైజ్ చేసేటట్టు చేసి ఓకే అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు skip it. I mean, we are going to calculate it into calories. Correct. So this is how actually AI works. Okay, so human mind learns from the past experiences. For example, there's a crow. Okay, do you know crow before somebody tells you it is called a crow? No. Okay, so what I'm going to do is when I'm a kid, my mom tells me this is called crow. Idi kaki. Okay, fine. Understood. So next time when I see a crow, I will shout it's a crow because I know it. Right? I've been trained. ఇలాగే మనం ఏం చేస్తామంటే ఓకే ఒక మెషిన్కి ప్యాటర్న్స్ పిక్చర్స్ డేటా ఇలా చాలా విషయాలు దానికి ఇచ్చి వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రైన్ ద మెషిన్. ఓకే ఒక్కొక్క మోడల్ ఒక్కొక్క టాస్క్ చేస్తుంది. ఒక మోడల్ ఏమో వెదర్ ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది, ఇంకో మోడల్ ఏమో టెంపరేచర్ ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే ఇంకొక మోడల్ ఏమో ఆ, భూమి ఎప్పుడు అంతం అయిపోతుందో ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే సో ఇంకొక మోడల్ ఏమో ఆ, ఈ స్టాక్ మార్కెట్ ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే సో ఇలా ఒక్కొక్క టాస్క్ చేయటానికి మనం దానికి డేటా ఇచ్చి దాన్ని ట్రైన్ చేసి ఓకే సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మోడల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్? ట్రైనింగ్ ఎ మోడల్ టు డూ అ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ లైక్ ఎ హ్యూమన్. సింపుల్. ఒక మోడల్ని ఒక స్పెసిఫిక్ టాస్క్ హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ లేకుండా మనం ఏమి చేయకుండా అదే ఆటోమేటిక్గా ఆ వర్క్ని చేయడానికి మనం దాన్ని ట్రైన్ చేస్తున్నాం. ఓకే దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. వీ హ్యావ్ narrow AI, super intelligent AI, this and that. There are so many types in that. So day one notes ఇచ్చుంటాను. Okay, I'll ask them to forward it to you so you can get those notes also. So this is artificial intelligence. Let us talk about what is machine learning. Machine learning అంటే the process of making a machine intelligent is called machine learning. That's all. Machine కి ట్రైన్ చేస్తాం కదా, ఆ ట్రైనింగ్ ప్రాసెస్ని మిషన్ లెర్నింగ్ అంటాం. అంతే. ఓకే సో మిషన్ లెర్నింగ్ లో ఒక మోడల్ ని ఎలా ఎలా ట్రైన్ చేయొచ్చు, బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ ఫాలో ప్రొసీజర్ రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు ఇంటర్న్షిప్కి వచ్చారు. సో వాట్ డిడ్ యూ డూ? యూ హ్యావ్ సైన్డ్ అప్, యూ పేడ్ యువర్ మనీ. Okay, so you got the schedule and you got approval from this and that. Okay, from somebody, some people. So there is a procedure for doing everything, correct? సో ఈ యొక్క మోడల్ని ఏ విధంగా ట్రైన్ చేస్తే మనకి ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంటుంది, దాని మీద రీసెర్చ్ని వి కాల్ ఇట్ మెషిన్ లెర్నింగ్. ఓకే ఒక మిషన్ ఏ విధంగా ట్రైన్ అవుతే మనకి ఎఫిషియన్సీ అక్యూరసీ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇవన్నీ రీసెర్చ్ చేసేది machine learning అనమాట. Okay, once machine learning algorithm is fed to a model, it becomes intelligent model, artificially intelligent. We people are naturally intelligent. Okay, the machines are artificially intelligent. Okay, ప్రాసెస్ పేరు machine learning, ప్రోడక్ట్ ఏంటి AI, అంతే. Okay, so this is the difference between AI and machine learning, ML. That's all simple. Okay, so when we talk about creating an artificial intelligent model, okay, your third thing, okay, first మనం క్లాసెస్ వాక్ త్రూ చూసుకున్నాం వీక్లో ఎలా జరుగుద్దని. ఓకే సెకండ్ ఏమో వై యూ హ్యావ్ టు చూస్ ఏఐఎంఎల్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఏఐఎంఎల్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే యువర్ థర్డ్ సబ్ టాపిక్ టుడే ఇస్
So today's yeah, the another subtopic that you need to learn before starting this internship is um the process that is involved in a machine learning. Okay. So for example, you're going to learn something. Okay. So you have signed up for learning how to, what do you say? Uh how to create a doll or something. Okay. Or how to build a sand castle like this. Okay, there's a task in hand, let us say. I mean how to gain knowledge first thing is. So first we need a book. Okay, for example, you're going to write an exam. We need a book. We need a book to learn from, correct? Okay. So then what we'll do, we'll go through the book and mark what are the important questions and all. Okay, so if there is everything is correct or not, fake information ఏమైనా ఉందా, ఇవన్నీ కరెక్టేనా అని చెప్పి ఇవన్నీ ఎగ్జామ్కి వస్తాయి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అని మార్క్ చేసుకుంటాం. ఓకే, దెన్ వీ విల్ ప్లాన్ ఇట్ అవుట్. థర్డ్ స్టెప్ ఇస్ ప్లాన్ ఇట్ అవుట్. అంటే నాకు ఎగ్జామ్కి ఇంకా 20 days టైం ఉంది. సో నా దగ్గర 5 chapters ఉన్నాయి. సో ప్రతి చాప్టర్ 4 daysలో నేను చదువుకోవాలి. సో ఒక 1 dayకి నేను ఇన్ని అవర్స్ చదువుతాను. దిస్ ఇస్ ప్లాన్. ఓకే, హౌ టు లెర్న్ ప్లాన్. ఓకే, ప్లాన్ చేసుకున్నారు. దెన్ ప్లాన్ చేసుకున్న దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. యూ స్టార్ట్ లెర్నింగ్. ఓకే, దెన్ ఫైనల్లీ యూ రైట్ అ ఎగ్జామ్. దిస్ ఇస్ హౌ you prepare for an examination, correct? You buy a book, you mark all the important things, check whether everything is correct in the book. Okay, then you plan out, okay, how to study and all. You write a timetable for yourself. Then you go through with the study and finally write the exam. ఈ 5 steps ఉంటాయి కదా ఒక ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవడానికి. సిమిలర్లీ training an artificially intelligent model, that machine learning process involves 5 steps. Okay, so I'll be sharing my screen now. So you can have a look at it. Okay, fine. So, mm, okay. So these are the steps that are involved in an artificial intelligent process. So first is you're buying a book. I told you you're buying a book, right? So here what is happening is you are gathering the data. ఇప్పుడు మనం చదువుకోవడానికి బుక్స్ ఎలా తీసుకుంటామో, ఇంటర్నెట్ ఇలా వేరియస్ సోర్సెస్ని ఎలా యూజ్ చేసుకుంటామో, మనం బేస్డ్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్. ఇప్పుడు నేను టెంపరేచర్ గురించి ఒక మోడల్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే నాకు టెంపరేచర్స్ కావాలి. ఓకే, అవి ఎక్కడ దొరుకుతాయో అలాంటి వెబ్సైట్కి వెళ్ళి, లేకపోతే బుక్స్ కానీ డాక్యుమెంట్స్ కానీ ఏమైనా కొని వాటిని స్కాన్ చేసి అలా యూస్ చేయాలి. ఓకే. ఓకే, సెకండ్ ఇస్ based it should be like dedicated towards the project. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేమో ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఎంత ఉందని చెప్పి కనుక్కోవాలి. ఓకే, ఎయిర్ పొల్యూషన్ పెరిగినప్పుడు అలర్ట్ వెళ్ళాలి, ఇలాంటి ఒక ఏఐ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్లో ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఇంక్రీజ్ అవుద్దా డిక్రీజ్ అవుద్దా అని ప్రిడిక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే, ఓకే, దానికి ఒక మోడల్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్, దీస్ లెవెల్స్ ఇన్ ద ఎయిర్, కరెక్ట్? ఓకే, దీనికి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? పాస్ట్ ఫ్యూ డేస్లో అంటే పాస్ట్ 1 monthలో ఎయిర్ పొల్యూషన్ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయి. ఓకే, దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ మంత్ ఎలా ఉంటుందని చెప్పి అది ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. దీనికి డెడికేట్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ దొరుకుతుందో యూ హ్యావ్ టు రీసెర్చ్. సో యూర్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్ దట్ యూఆర్ ట్రయింగ్ టు బిల్డ్, యూ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ ఫైల్స్ విత్ యూ. ఓకే, సో డేటాని గ్యాదర్ చేయాలి. దిస్ డేటా యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఇన్ ద క్యాగిల్ అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంది, అక్కడ దొరుకుతుంది మీకు. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ సర్చ్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ లైక్ దీనికి డెడికేటెడ్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో కొంచెం డేటా ఉంటుంది, రియల్ టైం డేటా ఉంటుంది, అది తీసుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, కొన్ని సెన్సార్ రీడింగ్స్ ఉంటాయి, అది తీసుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, సో మీరు ఎలాంటి ఏ మోడల్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో దానికి సంబంధించిన డేటా ఫస్ట్ మనం గ్యాదర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ బిల్డింగ్ అ ఏఐ మోడల్. ఓకే, మెషిన్ లెర్నింగ్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటిది? డేటా గ్యాదరింగ్.
సో బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్ యువర్ ట్రైన్ టు బిల్డ్, ఓకే నేను టెంపరేచర్ రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నానంటే నాకు టెంపరేచర్ డేటా కావాలి. నేను ఎయిర్ పొల్యూషన్ చేస్తున్నానంటే నాకు పొల్యూషన్ లెవెల్స్ ఎలా ఉందో ప్రీవియస్ మంత్ ఆ డేటా కావాలి. ఓకే, ఎంప్లాయీ అట్రిషన్ అని చెప్పి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది. అదేంటంటే ఎంప్లాయీస్ ఎంతమంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మంత్లో ఎంతమంది రిజైన్ చేస్తారని చెప్పి యాంటిసిపేట్ చేయటం. కూల్ కదా. సో ఈ మంత్ వాళ్ళు ఎంత దూరం నుంచి వస్తున్నారు, వాళ్ళు ఎంత శాలరీ తీసుకుంటున్నారు, ఎన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నారు, ఏమైనా ప్రమోషన్స్ ఉన్నాయా లేవా, ఎన్ని క్రెడిట్స్ వచ్చాయి వాళ్ళకి, ఇదంతా అనలైజ్ చేసి నెక్స్ట్ మంత్ ఈ యొక్క పర్సన్ రిజైన్ చేస్తాడా లేదా, లేకపోతే కంటిన్యూ అవుతాడా అనేది యాంటిసిపేట్ చేసి హెచ్ఆర్కి చెప్తుంది అనమాట. తను రిజైన్ చేసేటట్టు ఉంటే హెచ్ఆర్ ఏం చేస్తాడు, ఓకే మనం ఇంకొక క్యాండిడేట్ని ఎతకాలి. సో దిస్ మేక్స్ ఎంప్లాయబిలిటీ వెరీ ఈజీ. ఓకే, ఎందుకంటే ఆ, ఎల్లుండి ఒక మీటింగ్ ఉంది, నేను రేపు రిజైన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో అది మేనేజర్కి పెద్ద బర్డన్ అయిపోతుంది కదా. ఓకే, సో నేను టీంకి 10 మందిని అడిగాను, 9 మందే వచ్చారండి అంటే ఒకళ్ళు రిజైన్ అయిపోయారని చెప్పి నేను చెప్పలేను. హెచ్ఆర్ విల్ బి లైక్ వాళ్ళకి ప్రాబ్లం వస్తుంది, మేనేజర్కి ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో ఇలాంటివన్నీ యాంటిసిపేట్ చేయడానికి ఒక ఏఎంఎల్ క్రియేట్ చేయడానికి దానికి ఒక డేటా ఉంది, దానికి ఒక ఎక్సెల్ షీట్ ఉంది. అంటే పర్సన్ నేమ్, ఎంత దూరం నుంచి వస్తున్నారు, ఎంత ఎర్న్ చేస్తున్నారు, ఎన్ని సంవత్సరాలుగా వర్క్ చేస్తున్నారు, ఇదంతా ఒక డేటా కింద ఒక ఎక్సెల్ షీట్ కింద నాకు ఇస్తారనమాట. దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఈ యొక్క పర్సన్ ఈ డేటా అంతా నేను మోడల్కి ఫీడ్ చేసి ఈ పర్సన్ నెక్స్ట్ మంత్ డిజైన్ చేస్తాడా లేకపోతే కంపెనీలో కంటిన్యూ అవుతాడా అనేది నేను యాంటిసిపేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్ యూఆర్ ట్రయింగ్ టు బిల్డ్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద డేటా. ఓకే, సో సోర్సెస్ ఏంటి, డెడికేటెడ్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెదర్ తీసుకోవాలంటే అక్యూవెదర్, ఓకే ఓపెన్ వెదర్, ఇలాంటి ఇలాంటి చాలా వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి, దాని నుంచి మీరు డేటా తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు పొల్యూషన్ తీసుకోవాలంటే పొల్యూషన్ బోర్డ్, ఆ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి మీరు డేటా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో క్యాగిల్లో చాలా ఇలాంటి డేటా ఫైల్స్ ఉంటాయి, అవి తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ ఎక్సెల్ ఫైల్ ఆర్ ఎ సిఎస్వి ఫైల్ ఆర్ ఎ టెక్స్ట్ ఫైల్ విత్ యూ. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ స్టెప్, మీ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన డేటా కావాలి. ఓకే, సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే మీరు ఏ డేటా తీసుకున్నా సరే దెర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ ద డేటా విల్ బీ బ్యూటిఫైడ్. ఓకే, ఓకే ప్రాపర్ ఫార్మెట్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెన్సార్ ఒకటి రన్ అవుతుంది. ఓకే, మీరు 30 వాల్యూస్ ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు, కాకపోతే 26 వాల్యూసే ఉన్నాయి, ఎందుకంటే మధ్యలో కొన్ని బ్లాంక్స్ వచ్చాయి. ఓకే, సెన్సార్ సరిగ్గా రన్ అవ్వక మధ్యలో కొన్ని బ్లాంక్ వాల్యూస్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు మీరు ఈ బ్లాంక్ వాల్యూస్ ఉన్న ఫైల్ని అలాగే మీరు మెషిన్ లెర్నింగ్కి ఇచ్చారనుకోండి, మెషిన్కి ఇచ్చారనుకోండి, ఇక్కడ వాల్యూవే లేదు నన్ను చదువుకోమంటున్నావు అంటుంది. ఓకే, లెట్స్ థింక్ లైక్ యూ హ్యావ్ అ బ్లాంక్ పేజెస్ ఇన్సైడ్ యువర్ బుక్. ఓకే, బుక్లో 26th and 27th పేజ్ మిస్ అయింది, లేకపోతే బ్లాంక్గా ఉంది, సరిగ్గా ప్రింట్ అవ్వలేదు అనుకుందాం. ఓకే, సో దెన్ ఆ పేజ్లో ఉన్నదంతా మీరు మిస్ అయిపోతారు కదా. అలాగే మెషిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఎర్రర్స్ త్రో చేస్తుంది. ఇక్కడ వాల్యూవే లేదు నన్ను చదువుకోమంటున్నావు నువ్వు, నేను ట్రైన్ అవ్వమంటున్నావు, ఇక్కడ కంటెంటే లేదు, సరిగ్గా లేదు అని చెప్పి ఎర్రర్స్ త్రో చేసింది. సో సెకండ్ స్టెప్ ఇస్ డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్. మీరు ఈ డేటాని నమ్మి ఏఐఎంఎల్కి ఫీడ్గా ఇచ్చే ముందు, చదువుకోమని ఇచ్చే ముందు, ట్రైన్ చేయడానికి ఇచ్చే ముందు ఆ డేటా ప్రాపర్గా ఉందని చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాస్త కొంత టెక్స్ట్ ఉంది. ఓకే, దాన్ని నంబర్స్గా చేంజ్ చేయాలి, ఆబ్వియస్, ఎందుకంటే మషిన్స్ నంబర్స్ తప్ప ఇంకేం రీడ్ చేయలేవు. ఓకే, కొన్ని మిస్సింగ్ డేటాస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వల్ల సెన్సార్ సరిగ్గా పని చేయకపోవటం వల్ల, లేకపోతే హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ వల్ల. ఓకే, ఇప్పుడు నేనున్నాను, ఒక 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 లైన్ వదిలేసి ఇంకొక లైన్లో టైప్ చేశానంటే మధ్యలో బ్లాంక్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, సో ఇలాంటి ఇన్కన్సిస్టెంట్ డేటా, డూప్లికేషన్ ఆఫ్ డేటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఫోర్ పేషెంట్స్ ఉన్నారంటే ఆ 4 పేషెంట్స్ డేటాలో ఒకళ్ళది నేను ఆల్రెడీ ఎంటర్ చేసి ఉంచానంటే ఇంకొకరు కూడా సేమ్ డేటాని ఎంటర్ చేసి ఉండొచ్చు, డూప్లికేషన్. సో ఇలాంటి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి డేటాలో. సో మీరు ఒకసారి డేటాలో డూప్లికేట్స్ తీసుకుని వాటిని డ్రాప్ చేయటం, ఎంటీ స్పేసెస్ తీసుకుని వాటిని డ్రాప్ చేయటం, ఇలాంటి డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ చేయాలి, క్లీన్ చేయాలి డేటాని. ఓకే, సో డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్లో వీ హ్యావ్ లైక్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టెప్స్ యూ కెన్ డూ.
First is we have three types of data. One is numeric, numbers ఉంటాయి. Second is categorical. Categorical కంటే this or that, male, female is a category. Okay. Diabetic, non-diabetic, it's a category. Okay. Have lung cancer, do not have lung cancer, it's a category. Ordinal అంటే numbers, so first, second, third. Okay. So all these types of data we have. ఓకే. సో ఇవన్నీ ఎలా మీరు హ్యాండిల్ చేయాలంటే, అంటే డేటాని క్లీన్ చేయడానికి ఫోర్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి, డేటాని లెటర్స్గా ఉన్నదాన్ని, వర్డ్స్గా ఉన్నదాన్ని నంబర్స్గా కన్వర్ట్ చేయటం, ప్రాపర్ ఫార్మెట్కి కన్వర్ట్ చేయటం. ఓకే. సెకండ్ ఏమో ఏమైనా మిస్సింగ్ వాల్యూస్ ఉంటే ఆ రోస్ అంతా డిలీట్ చేసేయచ్చు. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర 200 రోస్ ఆఫ్ డేటా ఉంది. 200 రోస్లో 2 రోస్లో వాల్యూస్ మిస్ అవుతున్నాయి. ఓకే. సో నేను ఆ 2 రోస్ని డిలీట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఎంత ఉంటుంది? 198 రోస్ ఉంటాయి. ఓకే. సో 200ని కంపేర్ చేసినప్పుడు 2 రోస్ని డిలీట్ చేయటం పెద్ద విషయం కాదు. ఓకే. సో ఇది ఇగ్నోరింగ్ ద మిస్సింగ్ వాల్యూస్. సో ఆ హోల్ రోని డిలీట్ చేసేసి నాకు 198 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఫైన్. కాకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర 200 రోస్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఓకే 150 రోస్లో ఎంటీ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకే. ఇప్పుడు 200లో 150 డేటా తీసేస్తే నాకు 50 రోసే ఉంటాయి. కంపేర్ టు 200, డెలిటింగ్ 2 రోస్ ఇస్ నథింగ్. బట్ డెలిటింగ్ 150 రోస్ ఇస్ లూజింగ్ లాట్ ఆఫ్ డేటా కదా. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆ మిస్సింగ్ వాల్యూస్ అన్ని ఫిల్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. ఫిల్లింగ్ ఎలా చేస్తారంటే మోస్ట్లీ యావరేజ్ వాల్యూ తీసుకుంటారు. లేకపోతే డేటా ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారో అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళని ఇక్కడ డేటా మిస్ అయింది ఏంటో అడిగి ఫిల్ చేసుకోవాలి. లేకపోతే ఆ రోలో ఉన్న యావరేజ్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ ఏమో ఒక నంబర్ ఇచ్చాడు. సమ్ 30, 35, 35 అలా అలా ఇచ్చాడంటే యావరేజ్గా ఒక 32 వస్తుంది. సో యావరేజ్ వాల్యూ తీసుకుని ఫిల్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో ఇదేమో ఫిల్లింగ్ ద మిస్సింగ్ వాల్యూస్. సో తక్కువ రోస్ మిస్ అవుతున్నాయి అంటే, తక్కువ వాల్యూస్ మిస్ అవుతున్నాయి అంటే వాటిని డెలీట్ చేయొచ్చు. ఎక్కువ వాల్యూస్ మిస్ అవుతున్నాయి అంటే వాటిని యావరేజ్ తీసుకుని ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఉన్న హ్యాండ్లింగ్ టెక్నిక్స్ అన్నమాట. సో వాట్ ఆర్ ద టూ స్టెప్స్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గోరిథం, బిల్డింగ్ ఇన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అల్గోరిథం? వన్ ఇస్ డేటా గ్యాదరింగ్, సెకండ్ ఇస్ డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్. ఓకే. ఫైన్. సో థర్డ్ ఇస్ అల్గోరిథం సెలెక్షన్. ఇప్పుడు మనం బుక్ని కొనేసాం. ఓకే. సో ఎక్కడైనా పేజెస్ మిస్ అయినాయి అని చెప్పి చెక్ చేసేసుకున్నాం, మార్క్ చేసేసుకున్నాం కావాల్సిందంతా. ఇప్పుడు ఎలా చదవాలని ప్లాన్ చేయాలి కదా, టైం టేబుల్. అది అల్గోరిథం సెలెక్షన్ అనమాట. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎగ్జామ్ మాత్రమే కాదు. ఓకే. మీకు ఏదో ఒక ఫంక్షన్ ఉంది, అది కూడా అటెండ్ అవ్వాలి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్లో ఒక క్యాంప్ ఉంది, దానికి వెళ్ళి రావాలి. ఇలా చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీ టైం టేబుల్ అన్నది మారిపోతూ ఉంటుంది కదా. ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఫంక్షన్కి వెళ్ళాలంటే అక్కడ 2 అవర్స్, 3 అవర్స్, 4 అవర్స్ పోతుంది. సో ఈ రోజు నేను 4 అవర్స్ చదవలేను, 2 అవర్సే చదవగలను. దాన్ని బట్టి మనం నంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ అన్నది అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాం కదా. సో అడ్జస్ట్మెంట్ ఈ ఎలా చదివితే ఎఫిషియెంట్గా ఉంటుంది, ఎలా ఏ ఏ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతే మనకి కరెక్ట్గా ఉంటుంది అన్నది అల్గోరిథం సెలెక్షన్ అనమాట. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేబుల్డ్ డేటా క్లాసిఫికేషన్, ఒక ఇదా అదా అని చెప్పి క్లాసిఫై చేయడానికి, కంటిన్యూస్ వాల్యూస్ని ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి మనం డెసిషన్ ట్రీస్, సపోర్ట్ ఎస్విఎం, సపోర్ట్ వెక్టార్ మెషిన్, లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే. ఇవన్నీ ఒక గ్రూప్, అవన్నీ ఒక గ్రూపింగ్ చేయడానికి బూస్టింగ్, కే మీన్స్ క్లస్టరింగ్, హెరార్కల్ క్లస్టరింగ్ ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం. సో బేస్డ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ఏఐ మోడల్ యూఆర్ ట్రయింగ్ టు డెవలప్, ఒక్కొక్క ఏఐ మోడల్కి ఒక్కొక్క ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఓకే. ఇప్పుడు డయాబెటీస్ ఉందా లేదా అన్నది క్లాసిఫికేషన్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే. సో డయాబెటిక్, నాన్ డయాబెటిక్, ఫస్ట్ కేటగిరీ, సెకండ్ కేటగిరీ, దానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఓకే. లేదు నేను 10 వాల్యూస్ ఇస్తే, ఓకే ముందు నిన్నటి దాకా ఉన్న 10 టెంపరేచర్స్ ఇస్తే రేపు టెంపరేచర్ ఏంటో చెప్పాలి అంటే అదేమో కంటిన్యూస్ న్యూమరికల్ వాల్యూస్, దానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఓకే. సో మీరు ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే డెవలప్ చేస్తున్నారో దానికి సూట్ అయ్యే ప్రొసీజర్ తీసుకోవాలి, దానికి సూట్ అయ్యే అల్గోరిథం తీసుకోవాలి. సో అల్గోరిథం సెలెక్ట్ చేయటం చాలా చాలా క్రూషియల్ పార్ట్. ఎందుకంటే కొన్ని వాల్యూస్కి కొన్ని ప్రొసీజర్స్ సరిగ్గా పనిచేయకపోవచ్చు. అప్పుడు మీకు మోడల్ యొక్క అక్యూరసీ తగ్గిపోతుంది. ఓకే.
సో 60% 70% అక్యురసీ మాత్రమే వస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ బెనిఫిషియల్. మనకు అట్లీస్ట్ 85 నుంచి 100 లోపు, 85 అబోవ్ అండ్ బిలో 100 మనకి అక్యురసీ కావాలి. ఓకే, అక్యురసీ అంటే ఏంటి? కరెక్ట్నెస్. ఓకే, కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అన్నది, ఎంత ఎంత వరకు కరెక్ట్గా ప్రిడిక్ట్ చేస్తుంది అన్నది. ఓకే, సో మీరు కరెక్ట్ అయిన ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వకపోతే, ఓకే, ఆ, మీకు కరెక్ట్ అయిన ప్రోడక్ట్ రాదు, కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్గా రాదు. ఓకే, ఫైన్. సో మీరు ఈ అల్గోరిథం సెలెక్షన్ అన్నది చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో ఫోర్త్ స్టెప్ ఏంటంటే ట్రైనింగ్ అండ్ టెస్టింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ప్రొసీజర్ రాసేసుకున్నారు, టైం టేబుల్ అంతా ఫిక్స్ చేసేసుకున్నారు, ఇలా ఇలానే చదవాలి, ఫస్ట్ ఈ చాప్టర్, దాని తర్వాత ఆ చాప్టర్, ఇన్ని అవర్స్ పడుతుంది, అన్ని అవర్స్ పడుతుంది అని ప్రొసీజర్ ప్లాన్ చేసేసారు, ప్రొసీజర్ రాసేసుకున్నారు. ఇప్పుడు మీరు చదువుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను అనమాట, దట్ ఈస్ ట్రైనింగ్ అండ్ టెస్టింగ్. ఓకే, సో నేను డేటా ప్లస్ ఎలా డేటా మీద ట్రైన్ అవ్వాలి, ప్రొసీజర్, డేటా ప్లస్ ప్రొసీజర్, ఈ రెండు కూడా మెషిన్కి ఇచ్చేసాను. ఇప్పుడు ఇప్పుడు మెషిన్ ఏం చేస్తుంది? ఓకే, డేటాని తీసుకుని ఆ డేటాని ఎలా చదవాలి అన్న టెక్నిక్స్ అప్లై చేసి చదువు కూడా స్టార్ట్ చేస్తుంది అనమాట, ట్రైన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ స్టార్ట్స్ లెర్నింగ్ ద డేటా, ఇట్ స్టార్ట్స్ గెటింగ్ ట్రైన్డ్ ఆన్ ద డేటా. ఓకే, సో ఈడ ట్రైన్ అయ్యేటప్పుడు నాకు సగం బుక్ చదివాను, టూ టూ చాప్టర్స్ చదివిన తర్వాత డౌట్ వచ్చింది. అవును, మనం అలా చదువుకుంటానే పోతున్నామే, ఈ టూ చాప్టర్స్లో ఏమన్నా అడిగితే అసలు మనకు తెలుసుద్దా లేదా, గుర్తుందా లేదా అని డౌట్ వచ్చింది అనమాట మధ్యలో. చదువుకుంటున్నప్పుడు మధ్యలో డౌట్ వచ్చింది 2 డేస్ తర్వాత. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, జస్ట్ ఒక మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎతికి, ఓకే, దాంట్లో ఇలా సేమ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే అవి రాసి కానీ, ఓకే, మమ్మీ నన్ను ఒక క్వశ్చన్ అడుగు ఈ చాప్టర్ నుంచి, నేను కరెక్ట్గా చెప్తున్నానా లేదా అని చెప్పి మమ్మీని అడగటం. సో ఇలాంటి స్మాల్ ఎవాల్యుయేషన్ చేసుకుని వ్యాలిడేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, అయితే మనకి ఈ 2 చాప్టర్స్ తరోగా వచ్చేసినట్టే, మనకు తెలిసింది. ఏదో ఒక తప్పు చేశారనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 క్వశ్చన్స్లో 19 కరెక్ట్గా కొట్టి ఒకటి తప్పుగా కొట్టారనుకోండి, అదేమో మళ్ళీ చదువుకుంటుంది అనమాట, ఆ చాప్టర్ మళ్ళీ చదవాలి. వాలిడేటింగ్ అండ్ ట్యూనింగ్. ఓకే, సో దానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 క్వశ్చన్స్లో 10 కరెక్ట్ అనుకోండి. ఓకే, సో ఏ ఏ చాప్టర్స్లో ఏ ఏ క్వశ్చన్ మీరు తప్పు చేశారో దాన్ని మళ్ళీ ట్యూన్ చేసుకుంటుంది, మళ్ళీ మళ్ళీ వ్యాలిడేట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, సో అర్థమవుతుందా? సో ఇదనమాట. ఓకే, సో ఫైనలీ చాప్టర్స్ అన్ని చదివేసిన తర్వాత ఫైనలీ టెస్టింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ టెస్టింగ్ ఏంటంటే, ఆ, ఇప్పుడు 20 + 11 ఆన్సర్ ఎంత? 31 కదా. 31 అయితే 20 + 11 అన్నది నాకు బుక్లో ఉంది. ఓకే, వాళ్ళ ఎగ్జామ్లో ఏం అడుగుతారంటే 20 + 12 అడుగుతారు. ఓకే, 20 + 11 నాకు బుక్లో నుంచి నేను చదువుకున్నాను. 20 + 12 అన్నది విచ్ ఇస్ అన్సీన్ డేటా, కొత్త డేటా యూస్ చేసి నన్ను అడుగుతున్నారు ఒక క్వశ్చన్. ఓకే, దీనికి ఏమొస్తుంది? ఇప్పుడు 20 + 11 31 అయితే 20 + 12 ఏమొచ్చుద్ది అని చెప్పి నన్ను ఎగ్జామ్లో అడిగారు. అంటే అది ఏంటో నాకు తెలియదు, కాకపోతే అది ఎలా వర్క్ అవుతుందో తెలుసు, యాడ్ చేయటం ఎలాగో తెలుసు. సేమ్ నెంబర్స్ నాకు బుక్లో లేవు, కాకపోతే అది ఎలా యాడ్ చేయాలో నాకు తెలుసు, ప్రొసీజర్ ఏంటో నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఎందుకంటే నేను ట్రైన్ అయిపోయాను ఆల్రెడీ, బుక్ అంతా చదివేశాను. ఓకే, సో ఈ ఎగ్జాక్ట్ క్వశ్చన్ బుక్లో లేదు, కాకపోతే నేను చదువుకున్న దాన్ని బట్టి దాన్ని నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయగలను. ఇదేమో టెస్టింగ్ అనమాట, ఎగ్జామ్. ఓకే, సో టెస్టింగ్ ఇట్ విత్ అన్సీన్ డేటా. ఓకే, బుక్లో ఏముంది? 21 + 11 అన్న క్వశ్చన్ ఉంది. ఓకే, ఎగ్జామ్లో ఏం అడిగాడు? 21 + 12, అది బుక్లో లేదు. ఓకే, అయినా మనకి ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయటం తెలియాలి, ఎందుకంటే మనం ట్రైన్ అయ్యాం కాబట్టి, అడిషన్ అన్న కాన్సెప్ట్ చదివాం కాబట్టి బుక్లో. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ టెస్టింగ్ ఇట్ విత్ ది అన్సీన్ డేటా. ఓకే, మనం మనల్ని ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవటం వాలిడేషన్. ఓకే, సో అన్సీన్ డేటా ఆల్రెడీ అసలు ఇలాంటి డేటానే నేను చూడలేదు, 21 + 12 అన్న క్వశ్చన్ నేను చూడలేదు, కాకపోతే దాన్ని నేను కరెక్ట్గా రాసానా లేదా. ఓకే, సో ఇదేమో టెస్టింగ్ పార్ట్. ఓకే, ఫైనలీ కమ్స్ ఎవాల్యుయేషన్. ఇప్పుడు ఎవాల్యుయేషన్ ఏంటంటే ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి నాకు టెస్ట్లో. ఓకే, అదేంటిది, ఏమైనా ఏ ఏ ఏ ఈ చాప్టర్స్లో నేను ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటే మెయిన్ ఎగ్జామ్ కరెక్ట్గా రాయగలను. ఓకే, దేని వల్ల నాకు మార్క్స్ పోయాయి. ఓకే, సో ఒకసారి ఎగ్జామినేషన్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడెక్కడ నేను తప్పులు చేశాను ఇదంతా ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుని, ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ని ప్రాపర్గా రాయటానికి, ఓకే, ఆ, మళ్ళీ మెషిన్ని ఎలా ట్రైన్ చేయొచ్చు అదంతా చూడటానికి, అక్యురసీ ఎంత వచ్చింది, ఎన్ని వాల్యూస్ నేను కరెక్ట్గా రాశాను, ఎన్ని వాల్యూస్ కరెక్ట్గా ప్రిడిక్ట్ చేసింది మెషిన్, ఇదంతా కింద
ఇదంతా కూడా మనకి ఎవాల్యుయేషన్ కింద వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ 5 స్టెప్స్ ఇన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ బిల్డింగ్ అండ్ ఏఐ మోడల్ గైస్. వన్, డేటా గ్యాదర్ చేసుకోవాలి. సెకండ్, డేటాని ప్రాపర్గా క్లీన్ చేసుకుని మెషిన్కి అర్థమయ్యే ఫార్మెట్లో మార్చుకోవాలి. థర్డ్ ఏమో దాన్ని ట్రైన్ చేసి, ఓకే, సారీ, వాట్ ఇస్ ద థర్డ్ స్టెప్? అల్గోరిథం. సో అల్గోరిథం సెలెక్షన్. సో ఏ ప్రొసీజర్ ద్వారా దాన్ని ట్రైన్ చేయాలో ప్రొసీజర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, అల్గోరిథం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, స్టెప్స్. ఓకే. ఫోర్త్ ఏమో దాన్ని ట్రైన్ చేసి, ఓకే, సో ప్రాపర్గానే వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చెప్పి ఒక చిన్న టెస్ట్ చేసి చూడాలి, దాని వాలిడేషన్ అంటాం. ఓకే. దాని తర్వాత కొత్త డేటా, అసలు ఇప్పుడు దాకా ట్రైన్ అవ్వని డేటాని ప్యాటర్న్స్ ద్వారా అది కనుక్కుంటుందా లేదా. ఓకే. సో కొత్త డేటాని ప్రిడిక్ట్ చేస్తుందా లేదా అన్నది మనం టెస్టింగ్ పార్ట్లో ఫినిష్ చేసుకోవాలి. ఫైనల్లీ ఒక మోడల్ డిప్లాయ్ అయిన తర్వాత దీన్ని ఇంకా ఫర్దర్గా ఎలా డెవలప్ చేయొచ్చు, ఓకే, ఏ ఏ పారామీటర్స్ అడ్జస్ట్ చేస్తే ఇంకా అక్యురసీ పెరుగుద్ది మనకి, ఇదంతా చేయటం ఎవాల్యుయేషన్. ఓకే. సో సింపుల్, దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మెషిన్ లెర్నింగ్. ఓకే. సో మీరు దీంట్లో ఆ, ఇది థర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ టుడేస్ సెషన్. ఫస్ట్ ఏమో నేను వీక్లో క్లాసెస్ ఎలా జరుగుతాయి అని చెప్పాను. ఓకే. సెకండ్ పార్ట్ ఏమో ఆ, ఎందుకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చూస్ చేసుకోవాలి చెప్పాను. హై డిమాండ్స్ అండ్ స్కిల్ ఆటోమేషన్, ఇట్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్, ఇవన్నీ చూసాం. థర్డ్ ఏమో ఒక మిషన్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటి, ఏఎంఎల్ అంటే ఏంటని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఫోర్త్ ఏమో మీకు ఆ, ఒక మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్ క్రియేట్ చేయడానికి స్టెప్స్ ఏంటో చెప్పాను. ఓకే. అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ విల్ బి టెల్లింగ్ యూ I will be telling you about like this model has been created, right? Just a minute. The fifth part is I am going to tell you what are the libraries that you are going to learn. ఇప్పుడు ఈ డేటా గ్యాదరింగ్ చెప్పాను కదా. ఓకే. డేటా గ్యాదరింగ్ అన్నది వెబ్సైట్స్ నుంచి మీరు గ్యాదర్ చేసుకుని మీకు సిఎస్వి ఫైల్స్, ఎక్సెల్ ఫైల్స్, టెక్స్ట్ ఫైల్స్ ఇలాంటివి చేతికి వచ్చేసాయి. ఓకే. డేటా ఇమేజ్ ఫైల్స్ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే. సమ్ టైమ్స్ ఇమేజ్ రికగ్నిషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా మనం చేస్తాం అనమాట. ఓకే. ఇది అయిపోయింది. ఇప్పుడు సెకండ్ ఏంటంటే లైబ్రరీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా. ఓకే, ఫైన్. సో సెకండ్ ఏంటంటే మనకి డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ ఉంటుంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇమేజ్ని ఎలా రీడ్ చేస్తుంది మన మెషిన్? ప్రతి పిక్సెల్కి వాల్యూ ఉంటుంది. ఓకే. సమ్ 138, 146 ఇలా పిక్సెల్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఓకే. సో ఆ పిక్సెల్ వాల్యూని తీసి ఒక మ్యాట్రిక్స్ గానో ఒక అరే గానో కన్వర్ట్ చేస్తేనే మనకి మెషిన్కి అర్థం అవుతుంది. మిషన్కి పిక్చర్ అంటే ఏంటో అర్థం కాదు. ఓకే. ఒక పిక్చర్ ఉందంటే ఆ పిక్చర్లో ఉన్న పిక్సెల్ వాల్యూస్ని బట్టి ఇది ఇమేజే, ఇది క్యాటే, ఇది డాగ్ అని చెప్పి రికగ్నైజ్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే. సో ఆ ప్రొసీజర్కి రావాలంటే మనకి నంపై కావాలి. నంపై అంటే న్యూమరికల్ పైథాన్. ఓకే. సో న్యూమరికల్ పైథాన్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసాం, ఫస్ట్ సెషన్ అయింది. ఐ విల్ బి కంటిన్యూయింగ్ న్యూమరికల్ పైథాన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే. సో న్యూమరికల్ పైథాన్ అన్న లైబ్రరీని మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. సో మ్యాట్రిక్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఒక అరే ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, అరేని షేప్స్ ఎలా చేంజ్ చేయాలి, అరేకి వాల్యూస్ ఎలా యాడ్ చేయాలి, వాల్యూస్ ఎలా రిమూవ్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలియాలి. ఓకే. సో నంపై ఫస్ట్ డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్కి హెల్ప్ అవుతుంది. పాండాస్ అనే ఒక లైబ్రరీ ఉంది, అది కూడా మనకి డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ హెల్ప్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర ఉన్న ఎక్సెల్ ఫైల్లో 4 చోట్ల ఎంటీ వాల్యూస్ ఉన్నాయంటే ఆ 4 రోస్ని డ్రాప్ చేయాలంటే ఓకే, దాన్ని పాండాస్లో మనం డ్రాప్ చేయొచ్చు. డూప్లికేట్స్ మనం డ్రాప్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఒక టెక్స్ట్గా ఉన్నదాన్ని ఒక డేటా ఫ్రేమ్గా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో రోస్ అండ్ కాలమ్స్గా మార్చొచ్చు టెక్స్ట్గా ఉన్నదాన్ని. సో డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్కి మనం యూస్ చేయబోయే 2 లైబ్రరీస్ ఏంటంటే నంపై అండ్ పాండాస్, ఇవి 2 అన్నమాట. ఓకే. దాని తర్వాత మనం అల్గోరిథం సెలెక్షన్ చేసి దాన్ని ట్రైన్ చేయడానికి మనం సైకిట్ లర్న్ అని వాడతాం ఒకటి. ఓకే. సైపై అంటారు. ఓకే. సై సైకిట్ లర్న్. ఓకే. ఓకే. సో ఇది సైకిట్ లర్న్ అన్న లైబ్రరీలో ఈ అల్గోరిథమ్స్ అన్ని ఆల్రెడీ రాసి ఉంటాయి. మనం ఆ ప్రొసీజర్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కోడ్ ఎలా వాడాలన్నది నేను సెషన్స్లో చెప్తాను. సో దాంట్లో ఉంటుందన్నమాట. సో డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్కి నంపై, పాండాస్. ఓకే. ట్రైనింగ్ అండ్ టెస్టింగ్ పార్ట్కి మనం సైకిట్ లర్న్ వాడతాం.
ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి మనం దీంట్లో నుంచి వచ్చిన అక్యురసీ దాన్ని దీన్ని అంత యాక్చువల్ వాల్యూస్, ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూస్ ఇవన్నీ మనం ఏం చేస్తామంటే ప్లాట్ చేసి గ్రాఫ్గా చూస్తాం అనమాట. ఇది యాక్చువల్ వాల్యూ, రెడ్ లైన్ అంతా యాక్చువల్ వాల్యూ, ఓకే, గ్రీన్ లైన్ అంతా ప్రిడిక్టెడ్ వాల్యూస్. ఓకే, ఎంతవరకు సేమ్ లైన్లో వచ్చాయి, ఎంతవరకు డీవియేట్ అయింది అది జస్ట్ చూసిన వెంటనే మనకు తెలియటానికి మ్యాట్ ప్లాట్ లిబ్, సీబాన్ ఇవన్నీ కూడా విజువలైజేషన్ యాప్స్. ఓకే, సో విజువలైజ్ చేయటానికి, ఎవాల్యుయేట్ చేయటానికి, ఎవాల్యుయేషన్ని ఒక గ్రాఫ్ కింద పెట్టడానికి విల్ బి యూజింగ్ మ్యాట్ ప్లాట్ లిబ్ అండ్ సీబాన్ లైబ్రరీస్. ఓకే, సో ఇన్ టోటల్ యూ హ్యావ్ 5 libraries టు లర్న్: numpy, pandas, scikit-learn, matplotlib అండ్ cborn. సో ఈ 5 libraries కూడా మీరు ఏం చేస్తారంటే, మ్యాథ్ లైబ్రరీ ఉంది దాన్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు మధ్యలో. ఓకే, సో కెరాస్ ఉంది, ఎస్కే లర్న్ ఉంది, సో ఇలా చాలా సబ్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రోగ్రామింగ్లో యూజ్ చేస్తాం. Okay, so you get to learn these 5 libraries and the functions which are dedicated to AML. ఓకే, ఇప్పుడు నంపై ఉందంటే నంపై ఫుల్గా వాస్ట్, అది చాలా ఫుల్గా మనం కవర్ చేయలేం. ఓకే, మీకు మెషిన్ లెర్నింగ్కి నంపైలో ఏం కావాల్సి వచ్చిందో, ఏం కావాలో అది మాత్రం మనం యూజ్ చేస్తాం, అది మాత్రం మీరు లెర్న్ చేసుకుంటారు. సో 5 libraries మీ కోర్స్లో ఉంది. ఆ 5 libraries ఎలా అప్లై చేయాలి అన్నది ఎండ్ టు ఎండ్ కోడింగ్గా నేను చెప్పేస్తాను. ఓకే, సో మీకు కంటెంట్ ఎలా వస్తుందో చెప్తాను వన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ డే 2 కంటెంట్ ఫైల్ గైస్. నేను వర్కౌట్ చేసి, ఓకే, సో డే 3, డే 4, డే 5, ఓకే, సో నేను వర్కౌట్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. ఈ ఫైల్స్ నేను మీకు షేర్ చేస్తాను. సో ఎవరైనా క్లాసెస్ మిస్ అయ్యి ఉంటే ఈ ప్రీవియస్ డేస్లో ఉన్న పీడిఎఫ్స్ అన్ని కలెక్ట్ చేసుకుని, ఐ సజెస్ట్ యూ పీపుల్ టు లెర్న్ ఆల్ దీస్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఆల్ దీస్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మీకు మెటీరియల్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ప్రతి సెషన్ అయిన తర్వాత ఆ వీక్ మొత్తం కలిపి మీకు మెటీరియల్ వస్తుంది. ఓకే, సెకండ్ థింగ్ ఇంకోటి చెప్పాలి ఏంటంటే, మీరు చాలామంది ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ యూస్ చేయాలని అడుగుతారు. ఓకే, సో just give me a minute. Sharing the entire screen now. Okay. So this is Jupyter, guys. సో అప్లికేషన్ నేను ఇక్కడ టైప్ చేసి చూపిస్తాను. ఓకే, సో ఇలా ఉంటుంది జుపైటర్ నోట్బుక్. ఇది మీరు ఆన్లైన్లో గూగుల్ చేస్తే అనకొండా అని వస్తుంది. అనకొండా ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మీకు అనకొండాలో వన్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ జుపైటర్ నోట్బుక్. దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఇదంతా కోడ్. ఓకే, సో దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుని మీరు పైథాన్ దీంట్లో ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. సి ఎలా వచ్చిందో, ఇలా కంటెంట్ వస్తుంది. సో ప్రతిసారి నేను ఒక సెల్ని రన్ చేసినప్పుడు నాకు ఆన్సర్ వస్తుంది. సో మీరు దీంట్లో ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. లేకపోతే మీకు ఆ, లేదు నా దగ్గర ల్యాప్టాప్ లేదు అంటే, మీరు ఫోన్లో రన్ చేయాలంటే ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ పైథాన్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, దీంట్లో కూడా మీరు పైథాన్ రన్ చేసుకోవచ్చు. ఏదో ఒక ఎన్విరాన్మెంట్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తానే ఉండాలి, లేకపోతే మీకు కోడ్ అర్థం కాదు. ఓకే, సో నేను ప్రింట్ హాయ్ అని చెప్పి కొడితే నాకు హాయ్ అని చెప్పి అవుట్పుట్ ప్రింట్ అయింది. సో ఇది కోడింగ్ పార్ట్, ఇదేమో మీకు అవుట్పుట్ వచ్చే పార్ట్. ఓకే, సో మీరు ల్యాప్టాప్లో నేను ఇన్స్టాల్ చేయదలుచుకోలేదు, ఆన్లైన్లో వాడతానంటే మీరు ప్రోగ్రామ్ యూస్ చేయొచ్చు. ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుని నేను వాడతానంటే మీరు జుపైటర్ వాడచ్చు. ఇవి మాత్రమే కాదు, ఇంకొకటి ఉంది. సో దెర్ ఇస్ గూగుల్ కొలాబరేటరీ. సో we ఆల్సో హ్యావ్ గూగుల్ కొలాబ్. ఓకే, సో నాకు ఆల్రెడీ చాలా ఫైల్స్ ఓపెన్ అయి ఉన్నాయి. ఓకే, సో గూగుల్ కొలాబ్లో కూడా మీరు కోడింగ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైల్ న్యూ నోట్బుక్. ఓకే, ఈ ఫైల్స్ అన్ని మీ డ్రైవ్ ఉంటుంది కదా గూగుల్ డ్రైవ్లో ఆటోమేటిక్గా సేవ్ అయిపోతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో జస్ట్ గివ్ ఇట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రింట్
హాయ్ అని చెప్పి ఇది రన్ ప్లే బటన్ రన్ చేస్తే మీకు ఆ లైన్కి సంబంధించిన అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇది కనెక్ట్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. సో ఇక్కడ కింద ఎల్లోగా ఉంది కదా, అది గ్రీన్ అవుతేనే మనకి కనెక్షన్ సక్సెస్ఫుల్. ఇంటర్నెట్ స్లోగా ఉంటే కొంచెం ఇలాంటి ఇష్యూస్ వస్తాయి. కాకపోతే వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఇస్, మీరు 3 యాప్స్ యూస్ చేయవచ్చు పైథాన్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి. ఒకటి జుపైటర్ నోట్బుక్, ఓకే, దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసి ల్యాప్టాప్లో వాడుకోవచ్చు వితౌట్ ఇంటర్నెట్. సెకండ్ ఏమో ఆన్లైన్ వాడాలంటే 2 వేస్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో గూగుల్ కొలాబ్, ఓకే. సో ఇంకొకటేమో ఇది ప్రోగ్రామ్ పైథాన్ కంపైలర్. సో ఇవి రెండు కూడా మీరు ఆన్లైన్లో యూస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో దట్స్ ఆల్. సో దీస్ ఆర్ ది అప్లికేషన్స్ దట్ see output is there. So these are the apps that you can use to practice your Python code. బట్ ప్రాక్టీస్ అన్నది ఏదో ఒక ఎన్విరాన్మెంట్లో ఖచ్చితంగా చేయాలి, లేకపోతే కష్టం. ఓకే. అండ్ దర్ ఇస్ ద వన్ థింగ్ దట్ ఐ నీడ్ టు టెల్ యూ. After like 15 classes, you'll be starting working on the project, guys. ఓకే. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ ఎలా చేయాలి, నేను ఒక 2 to 3 ప్రాజెక్ట్స్ మీకు డెమో చూపిస్తాను. మీరు అలాంటి డేటాని తీసుకుని అలాంటి ప్రొసీజరే ఫాలో అయ్యి మీరు ప్రాజెక్ట్స్ బిల్డ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే. సో ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ఇంటర్న్షిప్. ఓకే. సో కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. సో ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ప్రాజెక్ట్స్ కూడా మీరు చేయాలి. దట్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్న్షిప్. ఓకే. టాస్క్ కంప్లీట్ చేయాలి, ప్రాజెక్ట్ కూడా చేయాలి. ఓకే. సో ఐ హోప్ లైక్ ఐ వాస్ క్లియర్ విత్ ఎవ్రీథింగ్. సో మీకు వీక్ వాక్ త్రూ, దాని తర్వాత ఏఐఎంఎల్, వై ఈజ్ ఏఐఎంఎల్, థర్డ్ పార్ట్ ఏమో హౌ యు ఆర్ గెటింగ్ ద మెటీరియల్ అండ్ ఆల్, అదంతా చూపించాను ఇప్పుడు. ఓకే. సో అండ్ థర్డ్ పార్ట్ ఏమో ఏఐఎంఎల్లో ఉన్న ప్రొసీజర్ ఏంటని చెప్పి చదివారు. ఓకే. సో అండ్ ఫోర్త్ పార్ట్ ఏమేమి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ యూస్ చేయాలని చెప్పాను. ఫిఫ్త్ ఏమో టాస్క్స్, ఇవన్నీ ఎలా సబ్మిట్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా చెప్పాను. సో మీకు ఏమైనా ఫర్దర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే గ్రూప్లో మిమ్మల్ని యాడ్ చేస్తాము, అక్కడ మీరు పోస్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో దట్స్ ఇట్ మోస్ట్లీ. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ విల్ బి స్టార్టింగ్ ఫుల్ ఫ్లడ్జ్డ్. ఓకే. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డన్ విత్ వేరియబుల్స్, బేసిక్స్, ఫంక్షన్స్, కలెక్షన్స్, ఇవన్నీ అయిపోయాయి. ఓకే. సో నేను ఫైల్స్ సెండ్ చేసి షేర్ చేయమంటాను న్యూ జాయినీస్తో. సో యూ కెన్ గో త్రూ దీస్ ఫైల్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే. సో క్లాసెస్ ఆన్ టైంకి రావాలి, డిలే రాకూడదు. We will be starting classes exactly at 10 and we'll be winding up exactly at 11. I mean questions కొంచెం అటు ఇటు పోతే 11 to 11:10 questionnaire session ఉంటుంది. You can ask your doubts there. Okay. So if you still got any further doubts, there's a WhatsApp group. Do not send me any personal messages, guys. That is strictly prohibited. If you want to connect with me, you can text it in the WhatsApp group. Whatever doubts you have, you put it in the WhatsApp group. I will clarify you. Okay, fine. That's all, I guess, for today. So I'll be meeting everybody in the next class. I'm not taking anything new in today's class because of so many new joinees, and I'm supposed to give an introduction to everybody. So that is what happened today. So yes, I'll see you in the next class, everybody. Those who joined late to the internship, I suggest you people to gather all the previous files and study and come. Okay, fine. Thanks, guys.